प्रेम नाल अमृतमय गुरबाणे दे लड़ीवार कथा सरवण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरखो निरभउ निर्वैरु अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद साचु जुगाद साचु है भी साचु नानक होसी भी साचु। चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पेख कू कहना सकत किह। अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कह कोटे इंद्र इंद्राण साहि सहाण गणिज त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्व नाम कथ कवन करम नाम बरनत सुमत। सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ काले कलेस तन माहि मिटावौ। सिमरौ जास बिसुम पर एक नाम जपत अगनत अनेक। वेद पुराण सिमरत सुदाखर कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जीय बसावै ताकि महिमा गनी न आवै। कांखी एक दर्श तुहारो नानक हुन संग मोहे उदारहो। रोगन ते अर सुगन ते जल जोगन ते बहु पांत बचावै। सत्र अनेक चलावत काव तऊ तन एक न राखन पावै। राखत है अपनो कर दै कर पाप सबूह न पेट न पावै।
और की बात कहा कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावा। बेसुमार अथाह अगनत अतोला। ज्यो बोलावहु त्यो नानक दास बोला। ज्यो बोलावहु त्यो नानक दास बोला। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला पंजवा। पार ब्रह्म पूरन परमेसर मन ताकी ऊट गही जय रे। जिन धारे ब्रह्मांड खंड हार ताकू नाम जपी जय रे। पार ब्रह्म पूरन परमेसर मन ताकी ऊट गही जय रे। जिन धारे ब्रह्मांड खंड हार ताकू नाम जपी जय रे। रहा मन की मत त्यागो हर जन हुक्म बूझ सुख पाइयै रे। जो प्रभ करे सोई पल मन हो सुख दुख ओही तियाइयै रे। कोट पतित उधारे खिन मह करते बार न लागै रे। दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावै तिस है निवाजै रे। सबको मात पिता प्रतिपालक जीय प्राण सुख सागर रे। देंदे टूट नाही तिस करते पूर रहयो रत्नागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे। नानक दास ताकी सरणाई जाते बिरथा न कोई रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे। नानक दास ताकी सरणाई जाते बिरथा न कोई रे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वशल करुणा निधान परम पिता परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सरगुण स्वरूप गुर परमेश्वर कलगीधर दशमेश पिता नीले दे शाह असवार चोजी प्रीतम अमृत के दाते सरबंस देवाली गरीब निवाज धीरज धारी पर उपकारी तख्तां वाले ताजां वाले फौजां वाले बाजां वाले साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज सरबत जीआं दे उपर दयालता किरपालता बख्शिश रहमत करके
ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬਤ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸਤਜੁਗੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੇਲੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਰਬਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਤ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰਿ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਦਾ ਸਰਬਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਮੁਖ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਏ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬੜੀ ਏ, ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਬੜੀ ਏ। ਕਦੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਹ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੇ ਧੁਰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਧੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ਜੈ ਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟਿਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਵਰਖਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਪੌਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੇਢਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਰੱਸੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਧੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਭਰਪੂਰ ਦਰਖਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਛਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ ਗਮਲੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੇਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਕੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲ ਹੈ ਅਥਵਾ ਵੇਲ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੱਥ ਦੋ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਸਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਏ, ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਦਾਇਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਬਾਘ, ਚੀਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਖੁੰਖਾਰ ਨੇ, ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂ ਧਾੜਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੈਤੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਐਸਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਤਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰੇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਦੇਵਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਸਿਰ ਦੇਵ ਨੇ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਪਹਾਨਾਨ ਪਹਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਸਿਰ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਸੂਰਜਾਂ ਸਿਰ ਸੂਰਜ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸੂਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਹੋ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੰਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੰਦ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਚੰਦ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਭਾਨ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋ। ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਈਸ਼ਰ ਹੋ। ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਸਮਗਰ ਗੁਣ ਸਮਗਰ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਪਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਸੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾਵ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ ਤਾਕੀ ਓਟ ਗਹੀਜੈ ਰੇ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਤਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਤਿਸ ਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਟੇਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਨਿਕੰਮੀ ਜਈ ਕਮਲੀ ਜਈ ਵੇਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਬਲ ਜਈ ਵੇਲ ਵੱਲ ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦਰਖਤ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤਾਕੀ ਓਟ ਗਹੀਜੈ ਰੇ। ਹੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟੇਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਨ ਧਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਹਰ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ ਕਿ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸੰਖਾਂ ਨੇ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਿਸ ਦੀ ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬਲ, ਤਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਐਸਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਬਲ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ ਧਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ, ਜਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਰੇ। ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਾ ਨਿਤ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲਾ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖ ਜਾਤਾ ਰੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਖੰਡ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੈਰਾਟ ਸਰੂਪ
ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਟ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 9-9 ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ 9 ਖੰਡ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਰਾਟ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। 9 ਗੋਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਕੂ ਨਾਮ ਜਪੀਜੈ ਰੇ। ਐਸੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖੋ, ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਰਵਾਰ ਪਾਰ ਆਦ ਅੰਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਯੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨੀ ਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਯੁਗ ਤਿਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤਵਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਕਰੇ ਪਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਗ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਅਰੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਸ ਨਾ ਦਾਰੂ ਵੈਦਨੋ ਵਿਣ ਸੰਜਮ ਨਿਤ ਰੋਗ ਵਧੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ ਮੇਰੇ ਰੋਗ ਤੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਕਿਆ ਕਰੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮਹਿ ਚੂਕ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਜਿਉ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਐ ਫੂਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਹੈ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਮੱਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ ਦੀ ਮੱਟੀ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਂਸ ਦੀ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਫੂਕ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਔਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਖਾ ਮਰਿਆਦਾ ਰੂਪੀ ਬੰਧੇਜ ਰੱਖ, ਮਰਿਆਦਾ ਰੂਪੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਤਨ ਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਦਵਾਈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗਹੁ ਹਰ ਜਨ। ਹੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ।
ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨਹੁ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਿਥਿਆ ਨਾਮ ਝੂਠ ਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤ੍ਰਿ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਧਾਨੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਹ ਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਤਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ, 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 5 ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਨਾਰੀ ਜੂਆ ਅਸਤ, ਚੋਰੀ ਮਦਰਾ ਜਾਨ, 5 ਐਬ ਜਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਤਜੈ ਸੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਪਰ ਨਾਰੀ ਪਰਾਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਅਸਤ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮਦਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਦਾਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਹੋ ਹਰ ਜਨ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦਾ ਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੂਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੂਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਥਵਾ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੁਖ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਆਤਮ ਸੁਖ, ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਰੇ। ਫਿਰ ਆਤਮ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾਓ ਮੇ ਸਭ ਕਾ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਰੇ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇਵੇਂ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ ਜੀਓ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੋ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਵਹੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਥਵਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਤਿਆਗਣ ਰੂਪੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਤਮ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਨ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਟ ਆਣ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਮਨ ਕਲਪਦਾ, ਇਹ ਟਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਉਤਨਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਤਨੀ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਐਸੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੀ ਅਜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੇਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਉਹੀ ਧਿਆਈਐ ਰੇ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲਬਧ ਭੋਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੰਭੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਬਲਕਿ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੁਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਕੋਟ ਪਟਿਤ ਉਧਾਰੇ ਖਿਨ ਮਹਿ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਨਮਤੀਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮਨਮੁਖਤਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੰਧਤਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮੈਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਤਿਤਾਂ, ਬੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਮਨਮੁਖੀ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮਨਮਤੀਏ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਟ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੇ ਖਿਨ ਮਹਿ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਖ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਟ ਪਤਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਤਤਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ? ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ। ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅਰਥ, ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਅਰਥ ਰਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਧੁੱਪੇ ਨਾ, ਪਾਪ ਲੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪਤਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਉਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਸਾਬੁਨ ਕਾਪਰ ਕਰਿਆ, ਮੈਲਾ ਕਪੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਏ, ਕਪੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਾਬਣ ਹੈ। ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੀਏ, ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਤਤ ਜੀਵ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ, ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਕਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦ੍ਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਅਥਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੋਣ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ
ਪਤਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹਨ। ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਐਸੇ ਸਰਬੱਗ ਨੇ, ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਕਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੀ ਅਸੰਖਾ ਹੀ ਪਤਤਾਂ ਦਾ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਪਰਮ ਦਇਆਲੂ, ਸਰਬ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਲਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਕੀ ਚਿੰਗਾਰ ਪਾਲ ਪਾਛੈ ਪਹੁੰਚਤ ਤਾਹੇ, ਚੀਟੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਨੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਿਆੜ ਉਥੇ ਪਲ ਮਾਤਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀੜੀ ਨਿਰਬਲ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠੰਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹਾਥੀ ਕੀ ਚਿੰਗਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆੜ ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਚੰਗਿਆੜ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਕੀੜੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਸਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਹੈ ਚੀਟੀ ਕੀ ਚਿੰਗਾਰ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਕੀੜੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਚੰਗਿਆੜ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੁਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੀਟੀ ਕੀ ਚਿੰਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਬਲ ਨੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾ ਭੈ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਰਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਦਰਦ ਕਿਹੜਾ? ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਜਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਭੰਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੇ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਸ ਹੈ ਨਿਵਾਜੈ ਰੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਮਦੂਤ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤ ਕੀਨੀ ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁੱਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਬਚਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬਿਦਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਜਮ ਕੰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਥਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਡਾ ਕਰਕੇ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕਰਕੇ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕੇ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਰੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੀ ਦਾਤਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਾਜ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸਵਾਸ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਦੇਂਦੇ ਟੂਟ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਕਰਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੇਚਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾਹੀ, ਪਦਾਰਥ ਵੰਡਦਿਆਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨ ਆਵਈ, ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਅਗਨਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਣਗਿਣਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਖਰਬਾਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਨੀਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਪਦਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੰਖਾਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਣਤ ਅਣਗਿਣਤ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਦਾ ਭਰੇ ਨੇ। ਜਾਚਕ ਅਨੇਕ ਸੋ ਏਕ ਦਿਵਈਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਵ ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਿਵਈਆ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਰਤਨਾਗਰ ਰੇ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਪੂਰ ਰਹੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਤਨਾਗਰ ਰੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਤਾ ਰੂਪੀ ਰਤਨਾ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਤਨ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧੀਰਜ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਨ ਕਰੁਣਾ ਮੈਤਰੀ ਮੁਦਤਾ ਉਪੇਖਿਆ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਭੰਡਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਾਚਕ ਜਾਚੈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਤਨੀ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ?
ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਪਾ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸੋਈ ਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੋ ਐਸੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਈ ਰੇ ਸੋਭਾ, ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਸੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਦਾਸ ਤਾ ਕੀ ਸਰਣਾਈ। ਦਾਸ ਬਣ ਕਰਕੇ, ਚਾਕਰ ਬਣ ਕਰਕੇ, ਗੋਲੇ ਬਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਇਵੇਂ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੋ ਜੀ। ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨ ਕੋਈ ਰੇ। ਜਿਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੇਦਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇ। ਬਿਰਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਣਾ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਰਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਤੇ ਗੋਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਅਭੇਦ ਕਰਕੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਪੂਰਬੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਸ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੌੜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਬੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਦ ਮੁੱਢ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਰਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸੁਜਾਤੀ ਵਿਜਾਤੀ ਸਵੈਗਦ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੁੰਦਵਾਦ ਤੋਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸਾ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਮਨੋ ਬਿਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਐਸੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਣਾ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਈਹਾ ਊਹਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਈਹਾ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਊਹਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਤਮ ਸੁਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰੇ। ਐਸੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਘਟਾ, ਇਥੇ ਘਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਟ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਥਾ ਪ੍ਰਕਰਣੰ ਤਥਾ ਅਰਥੰ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਘਟ ਦਾ ਹਿਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਟੈ ਖਿਨ ਭੀਤਰ। ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਸਰਬਗਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਖਿਨ ਭੀਤਰ, ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ, ਅਵਤਰੇ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੀ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਉਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਇਥੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਵਲ ਥਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਿਤਾਰੇ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਨਹੀਂ ਭੰਨੈ ਘਾਲੇ। ਹੁਣ ਪਤਤਾ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤਾਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੱਕਣਾ ਕੀਤਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਝੁੱਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਸਣ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਸ ਕੋਹੜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੀੜਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਹੌਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਾਹਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਲਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਢਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਸਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਰਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਮਰਦਾ ਰਹੋ, ਸੜਦਾ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਬੂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਦਬੂ ਸਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਇਤਨੀ ਪਾਕ ਵਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਤਨੀ ਪੀਕ ਵਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਤਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ, ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਹੜ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮਿਟ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਟਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਗ ਰਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਸੀਜਿਆ ਹੈ, ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਰਬਾਬ, ਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਜਾਵਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਪਾਕ ਚੋਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮਨਮੁਖਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਕੋਹੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੋਹੜੀ ਕਰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਪੱਕਾ ਰੋਗ ਕੋਹੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਹੜੀ ਕਰਲਾਉਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਹਿਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਹੜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਦੌੜਿਆ ਹੈ, ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਝੁੱਗੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਤੱਕ ਕਰਕੇ,
ਵੀ ਕੱਲ ਤੇ ਅਜੇ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਐਸੇ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਗਣ ਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਭਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਵੰਧ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੋ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਂ ਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਨਿਮਿਤ ਕੱਢੋ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਸਰਬਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋੜ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਤਤਾਂ ਦੇ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ, ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਕਾਟੈ ਖਿਨ ਭੀਤਰ, ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜੰਜਾਲ ਰੂਪੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਨ ਦਰਦ ਸਭ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਵੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਨ ਵੀ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੂਖ ਹਰ ਸਰਣੀ, ਆਤਮ ਸੁੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਲਤੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਾਲਟ ਮੱਚਦੀ ਪਈ ਏ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦਾ ਛਟਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕਰਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਡੋਲੂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦੌੜਾ ਫਿਰੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਘੈ ਨੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜੇ ਵਰਖਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਚਾਹੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਖਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਪਈ ਮੱਚਦੀ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਲ ਧਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਲੀ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲਟਾਲਟ ਪਈ ਮੱਚਦੀ, ਇਹ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਟਾਲਟ ਮੱਚਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਨਰਕ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਗੋਲ ਸਥਾਨ, ਇਸ ਨਰਕ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਰਭ ਦੇ ਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਾੜ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਾੜ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਰਕ ਰੂਪੀ ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਬਹੁੜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁੜੋ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਰਾਧਤ ਮਨ ਮਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਧਦੇ ਨੇ। ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਧਿਆਉਣਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਮਰਨਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ, ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ, ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਾ ਬਾਣੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੀ, ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪ ਹੋਣਾ ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਬਿਦਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਦੀ ਤਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖੌਫਤਾਈ, ਡਰ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਖੌਫਤਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਜਮਾ ਰੂਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਜੰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਾਰੇ ਅਥਵਾ ਨਿਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੈ ਨੇੜੇ। ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਮੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਜਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਏ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਦਾ ਬੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕੋਗੇ, ਨਾ ਛੁੱਟ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੋਗੇ। ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ ਹੈ ਜਮਦੂਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਾਧੂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਮ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਹਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।
ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਹਨ। ਊਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ। ਉੱਚਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਧਿਆਵਤ ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਚੱਲੇ, ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾਰ, ਜੁਆਰੀ ਲੋਕ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪੀ ਧਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਵਿਅਰਥ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੁਆਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੂਏ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪੀ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨੋ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਮੀ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਐਸੇ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਭੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਝਾਟੀ ਕਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੂਪ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ, ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣਾ ਦੇ ਦਾਤਾਰੇ, ਦਾਤਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ, ਨਿਰ ਰਹਿਤ ਗੁਣਾ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹਾਂ, ਕਾਮੀ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਲੋਭੀ ਹਾਂ, ਮੋਹੀ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਕਣਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੋ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਨਾਮ ਦੀਜੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਕਰਤਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਪਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਹਾਰੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੋ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋੜ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ, ਤੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕੋੜ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕੋੜ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ, ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਤਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲ ਹਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਬਲ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਲ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਲ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਰ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਰੱਖਿਅਕ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਬਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਨੀ ਕੋ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੋ ਨਾਮ ਦੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक।